نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک اس طرح کا سائکیاٹرک ڈس آرڈر ہے جو کہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز جیسے کہ نام بتاتا ہے کلسٹر بی پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں آتا ہے، جن کو ہم اگر لیمن ٹرمز میں کہیں تو پھر ڈرامیٹک ڈس آرڈرز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی ڈس آرڈرز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن اس ویڈیو کے اندر اسپیسیفکلی نارسسزم کے حوالے سے۔ نارسسس کی اگر آپ سب سے اولڈسٹ اس کی جو یوزیج ہے اس ٹرم کا اگر آپ دیکھیں تو وہ گریک میتھولوجی کے اندر یوز ہوتا ہے، جہاں پر ایک ہینڈسم یوتھ جو ہے وہ اپنی ہی ایک مرر امیج کو دیکھتے ہوئے تالاب میں اس کو اتنی زیادہ خوبصورت وہ امیج لگتی ہے، اپنی امیج، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اپنی امیج ہے، کہ وہ وہیں پر ہی اس کے اندر ہی دیکھتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ مرتا ہے تو اس کی جگہ جو ہے وہ ایک پھول نکلتا ہے جس کو نارسسس کہا جاتا ہے۔ تو بالکل آبویسلی ناٹ بالکل ویسے ہی، لیکن گریک میتھولوجی سے جہاں تک ہمیں ڈائریکشنز مل رہی ہیں وہ یہی مل رہی ہیں کہ ایک نارسسسٹ جو ہے اس کی 3 میجر چیزیں جو ہے آپ سمجھ لیں 3 اس طرح کے فیکٹرز ہیں جو کہ ڈیفائن کرتے ہیں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کو، اور وہ بیسکلی ایک سینس آف گرینڈیوسٹی ہے اپنے حوالے سے، ساتھ میں جو ہے وہ نیڈ فار ایڈمریشن ہے، اور ساتھ میں ایک لیک آف ایمپتھی ٹورڈز ادرس۔ اور جب یہ 3 انٹریکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے بیچ میں، یہ 3 کور آپ سمجھ لیں فیچرز، تو پھر اس سے 6 اور فیچرز سامنے آ کر نکلتے ہیں، جس کے اندر ہمیں پھر ٹوٹل ایک 9 فیچرز کا 9 کرائٹیریا ہمیں دکھتے ہیں DSM-5TR کے اندر، کہ ان میں سے اگر 5 پورے کیے جائیں تو پھر a person can be diagnosed with narcissistic personality disorder۔ لیکن obviously narcissistic personality disorder جو ہے وہ اس طریقے سے ڈائگنوز نہیں ہو سکتا کہ آپ سیلف ڈائگنوزس کی طرف جائیں، کیونکہ personality disorders in particular are regarded in the clinical community as some of the hardest to treat۔ So in any case یہ کرائٹیریا کیا ہیں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی؟ سب سے پہلے تو یہ چیز بات آپ کو میں بتائی کہ سینس آف گرینڈیوسٹی ایک جنرلی ایک پایا جاتا ہے۔ گرینڈیوسٹی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لائف سٹائل بہت زیادہ ایکسٹراویگنٹ میں بھی ٹائپ کا ہو، یا آپ جو ہے وہ لارجر دین لائف اپنا ایک امیج پورٹری کرنا چاہتے ہیں دوسروں کی طرف۔ پھر جو ہے وہ ساتھ میں اس کے اور بھی فیچرز آ جاتے ہیں، جیسے کہ ایک پری آکوپیشن وتھ فینٹیسٹیکل تھنکنگ، مطلب کہ فینٹیسیز آپ کی بہت زیادہ خیالی پلاؤ بیسکلی بنانا، اور لیکن یہ خیالی پلاؤ اس چیز کے حوالے سے کہ آپ کو کتنا زیادہ ایڈمائر کیا جائے گا آگے جا کر جب آپ کے اپنے گولز پورے ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی وہاں پر جو فوکس ہے انڈیویجول کا جو کہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں ہے، اس کا فوکس اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے ایڈمریشن حاصل کرے گا اس ٹائم پر۔ سو ادر فیچرز جو ہیں وہ فار ایگزامپل اس طریقے کے آ سکتے ہیں کہ ایکسپلائٹیونیس بھی یہاں پر آ جاتی ہے، کیونکہ لیک آف ایمپتھی ہے اور نیڈ فار اٹینشن ہے، ٹھیک ہے، نیڈ فار اٹینشن کی بجائے نیڈ فار ایڈمریشن ہے۔ تو پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل اور یہ چیز اکثر پائی جاتی ہے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں کہ آپ اپنی جو بات چیت جو ہے وہ اپنی اچیومنٹس جو ہیں وہ اپنی بات چیت کے تھرو اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کریں، اور اس طریقے سے ایکسپینڈ کریں کہ اتنی وہ امپورٹنٹ اچیومنٹس نہ ہوں، لیکن دوسرے کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتائیں۔ انفیکٹ اکثر اگر مطلب کہ چھوٹی چھوٹی سی اچیومنٹس بھی اگر بتا رہے ہیں نارسسسٹ، تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایڈمریشن کو آگے سے ملے گی، جب نہیں ملتی ان کو تو دے آر جینوئنلی کنفیوزڈ کہ کیوں ان کو نہیں ملی وہاں پر۔ سو بیسکلی یہ نیڈ فار ایڈمریشن، اور ساتھ میں آپ کی جو ایکچوئل اچیومنٹس ہیں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے نارسسسٹک پرسنالٹیز کے اندر کہ مے بی جو ہے وہ ان کی پرسنل اچیومنٹس اتنی زیادہ نہ ہوں، تو جب یہ انٹریکٹ کرتی ہے یہ 2 چیزیں ود اے لیک آف ایمپتھی، ایمپتھی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کتنا زیادہ دوسرے کے ریزنز فار ڈوئنگ تھنگس جو ہے وہ سمجھ پا رہے ہیں اور کتنا آپ ذرا ریلیٹ کر پا رہے ہیں ان سے۔ جب آپ نہیں ریلیٹ کر پا رہے ہوتے دوسرے سے، یا پھر آپ کو جو ہے وہ اس کے the reasons for their decisions یا the reasons for why they are the way they are
जब तक आपको ये सही तरीके से एक अपने इमोशनल लेवल पे नहीं पता चलता, आप एम्पथाइज नहीं कर पाते किसी से। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये चीज़ होती है कि क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेसेस ज़्यादातर अपने हवाले से होती हैं और आपने जो है वो एक गोल है आपका कांस्टेंट कि आपको ज़्यादा एडमिरेशन चाहिए, वहाँ पर जो है वो आप एम्पैथी नहीं डेवलप कर पाते दूसरे लोगों के साथ जो कि मे बी डिफरेंट गोल्स परस्यू कर रहे हो लाइफ के, जिनको मे बी अपने हवाले से ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड ना हो। सो ये चीज़ होती है कि आप उनको अपने पास रखने के लिए, क्योंकि आपने जो है वो मे बी कुछ रिलेशनशिप्स में जो है वो इस तरह के फ्रेंडशिप्स के अंदर में भी आपने जो है वो उनको इस तरह से लोगों को ओवर ब्लो की हुई अपनी अचीवमेंट्स उनके सामने बताई हुई हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो मे बी पुश बैक नहीं कर रहे आपको वहाँ पर, तो आपकी कुछ बिहेवियर्स रीइंफोर्स हो रहे हैं कि अच्छा इनको पास ही रखना है, तो फिर ये होता है कि वो एक्सप्लॉयटेशन फिर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब रीजंस चाहिए पास रखने के, और एम्पैथी भी आप लैक करें, आपको पता नहीं, तो मे बी आप अगर बॉस है तो फिर आप जो है वो ओवरवर्क कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, अपने पर्सनल गेन्स के हवाले से, या अगर आप एक हस्बैंड है, ठीक है, तो फिर आप जो है वो अपनी वाइफ को जो है ओवरवर्क करवा सकते हैं उससे चोर्स के हवाले से, या मे बी जो है वो आप किसी तरीके से जो है वो अपने पास वो सेंस ऑफ एडमिरेशन रखना चाहते हैं और आपको टूल्स जो हैं वो ये चीज़ मिलनी चाहिए हर टाइम पे। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होती है जिसके अंदर मैनिपुलेशन भी आ जाती है। तो लेकिन जो मेजर फीचर आप समझ लें जो वो ये चीज़ है वो ये है कि ग्रैंडियोसिटी और सेल्फ इंटाइटलमेंट, ठीक है, और नीड फॉर एडमिरेशन, और अब ये सारी की सारी जो क्राइटेरिया जो है आपको मोस्ट लोगों के अंदर वैसे ही थोड़ा बहुत मिलेगा। मे बी आपको अपने हवाले से भी ये महसूस होता हो कि कभी कभार कुछ स्टेट्स के अंदर आप एम्पथाइज में भी ना कर रहे हो किसी दूसरे के साथ, या मे बी कुछ स्टेट्स के अंदर जो है वो आप में भी एडमिरेशन के वाले से सोच रहे हो कि यार मुझे एडमायर किया जाए। लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है वो बेसिकली इस तरह के साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एडोलेसेंस के अंदर ज़्यादातर उनकी ऑनसेट होती है, या फिर इवन मिडिल एडोलेसेंस या इवन अर्ली एडोलेसेंस, कम अज़ कम लेट एडोलेसेंस जो है वो वहाँ से कुछ ना कुछ इस तरह के बिहेवियर्स दिखने शुरू हुए हैं, और फिर वो पूरी लाइफ तक जो है वो आप समझ लें कि वो फिर चलते रहते हैं। सो अगर आपके इस तरह के स्टेबल डिसफंक्शनल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स हैं जो कि मे बी आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस, जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि अपने हवाले से आप में भी बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड है अपने हवाले से, अपनी एडमिरेशन के हवाले से, कि आपको परसीव किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो परसेप्शन सिर्फ एक तरीके से दूसरा कर सकता है, वो ये कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, वरना देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। तो आप समझ लेंगे सोशल एंग्जाइटी के अंदर जो है वो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है, अगर उसको फ्लिप कर दिया जाए इस तरीके से कि आप दूसरे का माइंड रीड कर रहे हैं और आप इस तरह से कह रहे हो कि दूसरा एनवियस है मुझसे, तो बेसिकली वो नार्सिसिज्म जो है वहाँ पर आपको एक एग्जांपल है इस चीज़ की। सो डायग्नोसिस के अंदर जो है वो हम ये चीज़ नहीं करते कि इसके अंदर जल्दी करना हो, ठीक है, क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे मैंने बात की कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होते हैं, और इनको ट्रीट करने के लिए भी जो है वो ज़्यादातर मेडिकेशंस वगैरह जो हैं दे डोंट वर्क दैट वेल, इनकी एफिकेसी बहुत कम है यहाँ पर, और अक्सर प्लेसिबो इफेक्ट्स के साथ काफ़ी मैचेबल है। तो साथ में जो है वो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक वैसी स्टिग्मेटाइज्ड लेबल है सोसाइटी के अंदर भी एंड क्लिनिशियंस के अंदर। सो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम कम से कम उस पेशेंट के साथ, उस क्लाइंट के साथ 6 महीने या उसके अराउंड के टाइम जो है हम गुजारें, हम उसको असेस करें प्रॉपरली विद फॉर्मल असेसमेंट्स जो है, और फिर हम जो है अगर हमें कोई और डिसऑर्डर जो है वो वहाँ पर नहीं मिल रहा कि मे बी वो कंट्रीब्यूट कर रहा हो यहाँ पर, तो तब जो है वो हम एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के वाले से सोचते हैं कि अच्छा ये एक डायग्नोसिस बन सकता है। लेकिन बात यह कि सेल्फ डायग्नोसिस के थ्रू बहुत सारे लोग अभी अपने आप को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहकर खुश हो रहे हैं। अब ये एक और पर्सनालिटी डिसऑर्डर को शो कर सकता है, लेकिन वो एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा। सो विद दैट टेक केयर, और आई होप आपको ये वीडियो कंटेंट जो है illuminating लगाओ। If you have any disagreements or if you think that I should add something more, please leave them in the comment section, or
ایک اچھی ڈسکشن اسٹارٹ ہوتی ہے وچ آئی انجوائے الاٹ. سو تھینک یو.